আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি ক্লাভিকল নিয়ে। তো ক্লাভিকল নিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমেই আমরা জেনে নিই যে দিস ইজ দ্য ক্লাভিকল হুইচ ইজ আ লং বোন। Generally, it is a modified long bone which supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. The main function of the clavicle is to transmit the weight of the upper limb to the sternum. It has a curved part which is called the shaft and two ends, the lateral end and the medial end. তো আমরা এবারে বলবো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস। তো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলার আগে আমাদেরকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে বোনসটা আমরা ধরতে যাচ্ছি সেটা কোন সাইডের বোন, মানে হচ্ছে এটা লেফট সাইডের নাকি রাইট সাইডে। যদি লেফট সাইডের বোন হয় তাহলে লেফট হ্যান্ড দিয়ে ধরতে হবে, যদি রাইট সাইডের হয় তাহলে রাইট হ্যান্ড দিয়ে ধরতে হবে। এখানে আমরা যে ক্লাভিকলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা লেফট সাইডের ক্লাভিকল। তো সেটা আমরা বুঝতে পারবো কীভাবে, এটা বোঝার উপায় হলো এটার যে ল্যাটারাল এন্ডটা থাকে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট হয় আর এটা থাকে বাইরের দিকে, আর যেটা মিডিয়াল এন্ড সেটা একটু সাইজে বড় হয় আর এটা থাকে হচ্ছে ভেতরের দিকে, আর এটার যে সুপিরিয়র সারফেসটা সেটা স্মুথ হয় আর যেটা ইনফিরিয়র সারফেস সেটা রাফ। এটা হাত দিলেই বোঝা যাবে। তো সেজন্য এটা হচ্ছে লেফট সাইডের ক্লাভিকল। তো আমরা একটা লেফট সাইডের ক্লাভিকলের জন্য অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলা শুরু করি। তো আমরা শুরু করি এভাবে যে this is the clavicle of the left side. It has two ends, the medial end which is large and quadrilateral that is directed medially, and it has a lateral end which is flat and it is directed laterally. It has a curved portion which is convex in its medial two-thirds forwards and concave forwards in its lateral one-third part. And it is marked by a longitudinal groove in its inferior surface which is called the subclavian groove. তো এভাবে আমরা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলবো। এবারে আমরা বলবো সাইড ডিটারমিনেশন। কিন্তু সাইড ডিটারমিনেশন আর অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস মূলত একই। সাইড ডিটারমিনেশনেও ওই একই জিনিসই বলতে হয় যে this is the medial end which is large quadrilateral directed medially, this is the lateral end which is flattened from above downwards directed laterally, and the curved part that is called the shaft, and it has two portions, the medial two-third portion which is larger and the lateral one-third portion which is smaller. তো এবারে আমরা বলবো ফিচার্স। তো ফিচার্স আমরা প্রথমেই হচ্ছে বডি দিয়ে শুরু করি, মানে বডিটার ভিতরে যেটা আর কি, মানে বডিটাকেই বলা হয় শ্যাফট। তো আমরা এটা দিয়ে শুরু করি ফিচার্স বলা, যে দ্য ক্লাভিকল হ্যাজ আ কার্ভড পোর্শন ইন ইটস মিডল পার্ট হুইচ ইজ কল্ড দ্য শ্যাফট. The shaft is divisible into two portions, the larger medial two-thirds part and the smaller lateral one-thirds part. The lateral one-third of the shaft is flattened from above downwards, and it has two borders, the anterior border and the posterior border. The anterior border is concave forwards and the posterior border is convex backwards. The part of the bone has two surfaces, মানে হচ্ছে এই অংশটুকুর দুইটা সারফেস থাকে, the superior surface which is subcutaneous and the inferior surface. This inferior surface presents a conoid tubercle. এই তো মার্ক করা অংশটা এটা হচ্ছে conoid tubercle, and it presents a groove, it presents a ridge which is called the trapezoid, ridge. এই তো এইখানে থেকে রিজ, আর এটা হচ্ছে কর্নার টিউবারকল। তো তারপরে হচ্ছে দ্য medial two-thirds part. The medial two-thirds of the shaft is rounded and it is said to have four surfaces, the anterior, posterior, superior and inferior surface. The anterior surface is convex forwards, the posterior surface is concave and smooth, আর হচ্ছে the superior surface is slightly rough in its medial part, আর the inferior surface has a rough oval impression. এটা এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে rough oval impression and it has a longitudinal groove which is called the subclavian groove. এবার আমরা এন্ডসগুলোর কথা বলবো। This is the lateral end or acromial end বলা হয় একে। This lateral end is flattened from above downwards. It bears a facet that articulates with the acromion process of the scapula and forms the acromioclavicular joint. আর এটা হচ্ছে medial end. The medial or sternal end is quadrangular and it articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint. এই তো এখানকার যে আর্টিকুলার সারফেসটা এটা আবার হচ্ছে নিচের দিকে এক্সটেন্ড করে বা ইনফিরিয়রলি এক্সটেন্ড করে টু আর্টিকুলেট উইথ দ্য ফার্স্ট কোস্টাল কার্টিলেজ। এবার আমরা বলবো অ্যাটাচমেন্ট।
তো অ্যাটাচমেন্ট বলার আগে আমরা আরেকটা জিনিস বলে নিই, সেটা হচ্ছে এই ক্লাভিকলের কিছু পিকুলিয়ারিটিস রয়েছে। তো এই ক্লাভিকলের পিকুলিয়ারিটিসগুলো হচ্ছে মানে এর কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো অন্য কোনো বোনসের ভেতরে দেখা যায় না। তো পিকুলিয়ারিটিসগুলোর ভিতরে যেটা প্রথমে রয়েছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য অনলি লং বোন দ্যাট লাইস হরাইজন্টালি ইন দ্য বডি। আর হচ্ছে ইট হ্যাজ নো মেডুলারি ক্যাভিটি, এর ভিতরে কোনো মেডুলারি ক্যাভিটি নেই। তারপরে ইট ইজ সাবকিউটেনিয়াস থ্রু আউট, it is the first bone to start ossifying, it has two primary centers for ossification and its ossification is membranous ossification. তারপরে হচ্ছে it is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. আর তারপরে হচ্ছে এই ক্লাভিকলের সাথে অ্যাটাচড থাকে হচ্ছে কোরাকোক্লাভিকুলার লিগামেন্ট। এই কোরাকোক্লাভিকুলার লিগামেন্টটাই আর কি মূলত আপার লিম্বের ওয়েট স্টার্নামে ট্রান্সমিট করতে সাহায্য করে। তো আমরা এবারে অ্যাটাচমেন্ট বলবো। অ্যাটাচমেন্টের ভিতরে হচ্ছে অ্যাট দ্য ল্যাটারাল এন্ড, এই ল্যাটারাল এন্ড দ্য মার্জিন অফ দ্য আর্টিকুলার সার্ফেস, এই তো এগুলো হচ্ছে মার্জিন, আর্টিকুলার সার্ফেসের মার্জিন। ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য মানে ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল অফ দ্য অ্যাক্রোমিওক্লাভিকুলার জয়েন্ট। আর অ্যাট দ্য মিডিয়াল এন্ড দ্য মার্জিন অফ দ্য আর্টিকুলার সার্ফেস for the sternum gives attachment to the fibrous capsule, and articular disc is attached posterior superiorly, and interclavicular ligament is attached superiorly. এবার আমরা শ্যাফটে চলে যাব। তো শ্যাফটের ভিতরে আছে তো শ্যাফটের অ্যাটাচমেন্টের ভিতরে দ্য ল্যাটারাল 1/3 থেকে আমরা শুরু করি। The lateral 1/3 of the shaft, the anterior border gives origin to the deltoid muscle, and the posterior border provides insertion to the trapezius muscle, and inferior surface যে হচ্ছে conoid, tubercle and trapezoid ridge. A conoid, tubercle and trapezoid ridge gives attachment to the conoid and trapezoid part of the কোরাকোক্লাভিকুলার লিগামেন্ট। আমরা আগেও বলেছি যে কোরাকোক্লাভিকুলার লিগামেন্টেরই হচ্ছে কাজ ওয়েট ট্রান্সমিট করা আপার লিম্ব থেকে স্টার্নামে। তো এবারে হচ্ছে মিডিয়াল 2/3 অফ দ্য শ্যাফট। এবার মিডিয়াল 2/3 অফ দ্য শ্যাফটের যে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস, এই মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস গিভস অরিজিন টু দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসল। তারপরে যেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ফেস রয়েছে, এই পোস্টেরিয়র সার্ফেসের মিডিয়াল এন্ড গিভস গিভস অরিজিন টু দ্য স্টার্নোহাইওয়েড মাসল। এবারে যেটা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ফেস, এই সুপিরিয়র সার্ফেস গিভস অরিজিন টু দ্য ক্লাভিকুলার হেড অফ দ্য স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড। এবারে নিচে যে ওভাল ইমপ্রেশন রয়েছে, the oval impression on the inferior surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament. তারপরে হচ্ছে যে সাবক্লাভিয়ান গ্রুভটা আছে, লংডিটিউডিনাল গ্রুভ বা সাবক্লাভিয়ান গ্রুভ, এই সাবক্লাভিয়ান গ্রুভ gives insertion to the subclavius muscle, and to the margin of the groove it gives attachment to the clavipectoral fascia. এবারে আমরা বলবো যেটা সেটা হচ্ছে যে সাবক্লাভিয়ান ভেসেলসগুলো আছে এবং ডিভিশনস অফ ট্রাঙ্কস অফ দ্য ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস, এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সিলার পাশ দিয়ে পাস করে, কিন্তু পাস করার পরে এগুলো হচ্ছে ক্লাভিকলের ইনফিরিয়র সার্ফেস এবং ফার্স্ট রিবের সুপিরিয়র সার্ফেসের মাঝখান দিয়ে যায়, এবং সেখানে হচ্ছে সাবক্লাভিয়াস মাসলটা কুশন হিসেবে কাজ করে। তো আমাদের অ্যাটাচমেন্ট শেষ। এবারে আমরা বলবো অসিফিকেশনের জন্য আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে its ossification is membranous ossification, and it has two primary centers and one secondary center for ossification. The primary center appears in the shaft between the 5th and 6th weeks of intrauterine life and fuels about 45th day, and the secondary center for the middle end appears during 15 to 17 years and fuses with the shaft during 21 to 22 years. তো এখানে আমাদের অসিফিকেশন শেষ, এটুকু বললেই হবে। আর এরপর আছে আমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির ভিতরে আসলে মূলত বলা হয় হচ্ছে মানে অসুখগুলোর কথা। তো ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির ভিতরে আছে দ্য ক্লাভিকল ইজ কমনলি ফ্র্যাকচার্ড বাই ফলিং অন দ্য আউটস্ট্রেচড হ্যান্ড, মানে আউটস্ট্রেচড হ্যান্ডে পড়ে যাওয়ার কারণে এটা ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে। এখানে হচ্ছে ইনডিরেক্ট একটা ভায়োলেন্স কাজ করে, যার জন্য এই ফ্র্যাকচারটা হয়। দ্য মোস্ট কমন সাইট ফর ফ্র্যাকচার ইজ দ্য জাংশন বিটুইন দ্য medial 2/3 part and the lateral 1/3 part because it is the weakest point. আর অনেক সময় the lateral fragment of the clavicle is displaced downwards by the weight of the upper limb because trapezius muscle alone is unable to
সাপোর্ট দ্য ওয়েট অফ দ্য আপার লিম্ব। আর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দ্য ক্লাভিকল মে বি কনজেনিটালি অ্যাবসেন্ট অর ইমপারফেক্টলি ডেভেলপড ইন আ ডিজিজ হুইচ ইজ কল্ড ক্লিডোক্রেনিয়াল ডাইসোস্টোসিস। আর ইন দিস ডিজিজ দ্য শোল্ডার্স ড্রুপ অ্যান্ড ক্যান বি অ্যাপ্রক্সিমেটেড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য শোল্ডার। তো এখানে আমাদের ক্লাভিকলের সব ইনফরমেশন শেষ। ক্লাভিকলের ভিতরে এটুকুই ছিল।